તું સબ
संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। किसान तू बड़ा महान है, भूल मत किसान तू बड़ा महान है। धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। जनजागृति માટે ભરી રહ્યો છે। ઝડપથી જે જગ્યા મળે તે બેસી જઈએ, ખુરશી મળે કે નીચે પાછળ જ્યાં કઈ મળે શાંતિ જાળવીને ઝડપથી બેસી જઈએ। તો અને અહીંયા સમજી લો કે ગામથી લઈને દિલ્હી સુધીની જે કોઈ સરકાર બેઠી છે એ સત્યનું કેવું વલણ છે। આપણા અમુક પ્રશ્ન હોય, માત્ર વાઘિયાનો પ્રશ્ન નહીં, બીજા કોઈ આપણા જિલ્લાના જવાબના પ્રમુખ છે અને આજે આપણી સમક્ષ વાત કરીશ। આપણે જે રથ લઈને નીકળ્યા છીએ આવા નવ પ્રશ્નના અને તમે 35 માં ખરીદવા આવે જો ખરીદ્યું સરકાર તો યાદીના રૂપિયા વિનંતી। किसान तू बड़ा महान है, भूल मत किसान तू बड़ा महान है। चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। किसान तू बड़ा महान है, भूल मत किसान तू बड़ा महान है। तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छुपा महाकाल है रे। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छुपा महाकाल है रे। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरि संभाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है रे। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरि संभाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है रे। निज को तू जान, निज को तू जान जरा शक। તમામ ખેડૂતોને અમે આપણા પ્રશ્નોને વાચા આપવા માટે આવ્યા છીએ। આપણા ઘરે
કે આપણા કને શું શું આપણે કઈ પીડાથી પ્રશ્નોથી પીડાઓ છો, એટલે આપણા આ ઇલાકામાં પાણી મળે અને ઈ પાણી ખેતર સુધી કઈ રીતે પહોંચે એના માટેનું આ સંગઠન આપણા પાસે આવ્યું છે. એ સંગઠનની અપેક્ષા નથી આપણા કને, અમે આપણા માટે આવ્યા છીએ, એટલે એ ધ્યાને રાખી અને વધારે સંખ્યા वाणी में युग का आह्वान है रे, किसान तू बड़ा महान है, भूल मत किसान तू बड़ा महान है. धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले. धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले. पापों का प्रलय रुके पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले. पापों का प्रलय रुके पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले. गुरु समतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे. किसान तू बड़ा महान है, भूल मत किसान तू बड़ा महान है. મુન્દ્રાથી પધારેલ શ્રી રામજીભાઈ આહિર કે જે મુન્દ્રા તાલુકાનો મંત્રી તરીકેનું દાયિત્વ કિસાન સંઘમાં નિભાવે છે, એમની સાથે તાલુકાના પ્રમુખ શ્રી આવ્યા છે અને આ લડાઈનો અંત આવતો નથી, એટલે પછી જિલ્લાએ એક વિચાર કર્યો, અમારા મિત્રો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ હોય કે આપણે હવે શું કરવું પડે છે. એટલે લગભગ 9 પ્રશ્નો લઈને કિસાન સંઘ નીકળ્યો છે. કિસાન સંઘ પહેલા તો સમજોતા કરે, પહેલા વાર્તાલાપ કરે, આવેદન પત્ર આપે. चाहे भ्रष्टाचार को रोक दे. जन अधिकार जागृत अभियान ये यात्रा आज ककरवा गामे जे पहुंचा छे, तो ककरवा गाम में पधारेला अपना प्रमुख श्री करवरभाई, शिवजीभाई, बचराभाई અને સૌ કાર્યકર્તાઓ, ભાઈઓ અને ખેડૂત મિત્રો અને માતાઓ અને બહેનો શરૂઆત કરી છે. પહેલા દિવસે ગાંઠા વિસ્તારના એટલે કે પાકના ભાવ હોય, ટેકાના ભાવે ખરીદી હોય, એવી રીતે પાણીના પ્રશ્ન હોય, સમયસર પાણીના. જંગી મેઘરણદાદાના અખાડેથી કચ્છ જિલ્લાના વિવિધ ખેડૂતોને જતવતા પ્રશ્નો બાદ થઈ છે. અત્યારે કચ્છમાં માત્ર ટાવર લાઈન નહીં, આપણે વાતોચીમાં નિવારો ના આવ્યો હોય એ બાબતે ખેડૂતો સુધી. तू जो चाहे विश्व व्यापार को थाम ले, तू जो चाहे भ्रष्टाचार को रोक दे, तू जो चाहे
चाहे विश्व व्यापार को थाम ले, तू जो चाहे सरकार को बांध ले। અતિવૃષ્ટિ અનાવૃષ્ટિ થાય, હવે પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના સમજી લેજો આખા દેશમાં ચાલુ છે। આ દેશના જ બહેનો ગાડું ભરીને લઈને જતા હશો ને, तू जो चाहे पोषण क्षम दाम ले, तू जो चाहे सरकार को बांध ले, तू जो चाहे पोषण क्षम दाम ले। स्वाभिमान को तू जान, स्वाभिमान को तू जान, संगठन को पहचान, तेरी सेवा जगत में महान है रे। किसान तू बड़ा महान है, भूल मत किसान तू बड़ा महान है। धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। किसान तू बड़ा महान है, भूल मत किसान तू बड़ा महान है। किसान तू बड़ा महान है, भूल मत किसान तू बड़ा महान है। किसान तू बड़ा महान है, भूल मत किसान तू बड़ा महान है। આપણે માર્ગદર્શન આપવા માટે અહીંયા આપણી વચ્ચે જે મહેમાનો પધાર્યા છે એમનો પરિચય કરાવું। આપણી વચ્ચે શ્રી મંચ પર બિરાજમાન છે ભારતીય કિસાન સંઘ કચ્છ ભારતીય સંઘના અધ્યક્ષ શ્રી કરમણભાઈ। ગમે હોય અને ગમે તે હોય, કોઈ દિવસ કોઈને સાથે અન્યાય ન કરવો અને ખેડૂતોનો ભોગ લઈને તમે કોઈ વિકાસ કરવો। મિત્રો, શરમ તો ઈ આવે છે કે છેલ્લા 50 દિવસથી ખેડૂતો એક શબ્દ નથી બોલ્યો। શું શરમને વેચીને ખાઈ ગયા છો તમે? સત્તાને એટલો તમને મોહ લાગી ગયો છે કે તમારી બેન દીકરીઓ પર જ્યારે અત્યાચાર થતો હોય તમે એક શબ્દ પણ ના બોલી શકો તો આપણી એવી સત્તાને હજાર વાર ઠોકર મારી દઈએ। અને લોકતંત્રની અંદર તમે ચમત્કાર ના બતાવો ત્યાં સુધી કોઈ બી સત્તાઓ છે સહન ન કરી શકે। એટલા માટે આ બધાને હું ખૂબ ખૂબ શુભકામનાएं પાઠવું છું। કિસાન સંઘને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાएं પાઠવું છું કે આપ જય જવાન, જય જવાન, જય જવાન, ગૌ માતા કી, સનાતન ધર્મ કી। પેલા અભયારણ્યનું
ગામનું જાહેરનામું આવ્યું છે. આપણા તાલુકાના ત્યારના પ્રમુખ ડાયાભાઈ ચાવડા છે, એમણે ગામમાં બહુ ગંગા મૈયા કી નર્મદા મૈયા કી ધન્યવાદ. આજે સંતોના ચરણોમાં નમન. આજે અમે લગભગ 52 દિવસ થઈ ગયા. આજે કિસાનોની વાત લઈને નીકળ્યા છીએ, ત્યારે ભેકર દાદાના સાનિધ્યથી એના અધ્યક્ષ ભુજ જિલ્લાના પ્રમુખ એવા કરુણભાઈ, ઈ સમિતિના કમિશનર પ્રમુખ એટલે અમારા શિવજીભાઈ, અને એની આખી હરોળમાં એક એકના નામ લેવા જાશું તો વાર લાગશે. એમાં જિલ્લાની ટીમ, તાલુકાની ટીમ, ગામના માજી સરપંચ, આપણા ગામના પટેલ, આપણે સરપંચના બાપા અને કડખોઈના સરપંચ અને આમી નમાની આજુબાજુથી જે મોટા પાસે આપણા ગામમાં પધાર્યા છે, આમ લગભગ વાંઢિયા લલિયાણા આખા કાંઠાના માણસો આમ મને આજ દેખાશે આની અંદર, એમને પણ આપણે આવકારીએ છીએ. ભચાઉ તાલુકો નહીં પણ જિલ્લામાંથી લગભગ એક માણા કરી તો જિલ્લાના માણસો અહીં આવ્યા છે, એને હું આવકારું છું ચોબારીના આંગણે. અને ચોબારીના જે વડીલો આજે આવ્યા છે એમને ધન્યવાદ પણ આપું છું. અને બેન દીકરીઓ જે અહીંયા ઉત્સાહથી આવી છે એને પણ વધાવીએ. અને જવાન જે છોકરા છે એ જ્યારે મેં ખાલી એક વાત કરી હતી કે આપણે રોજ રોજ મહેનત કરવાની જરૂર નથી, એકવાર મહેનત કરવાની જરૂર છે. અને સમય અટાણે પૂરેપૂરો આવી ગયો છે, આપણે કોઈને તોડફોડ કરવાની જરૂર નથી. આપણા ખેડૂતનું જે કીધો કરે ને એનો આપણે કીધો કરવાનું છે. આપણા ખેડૂતનું કીધો ન કરે ને એનું આપણે કીધો નથી કરવાનું. એમાં માજી સરપંચ લાલજીભાઈ આવી ગયા, એ વાત થઈ. બાકી તો સરકારો પહેલા હતી અને આજે છે, અને સરકાર સરકારનું કામ કરે, આપણે આપણું કામ કરીએ. આની અંદર આપણે કોઈ વધારે ઊંડો ઉતરવાની જરૂર નથી. જ્યારે કોંગ્રેસની સરકાર હતી ત્યારે લગભગ આજુબાજુમાં જે વડીલ હશે એને ખબર હશે કઈક આંદોલન આલે અને કઈક માથાકૂટું થયું હતું. અને એની અંદરથી લગભગ 86-87માં ભારતીય કિસાન સંઘનું આંદોલન હતો, ત્યારે ભાજપ સરકાર આપણે ભેરી હતી. અને ત્યારે જયારે 17 આપણા શહીદ થયા, એ કોંગ્રેસ એને પાપી ગઈ છે, એની સુધી આવી નથી. અને મિત્રો એવો સમય હવે આવ્યો છે, કદાચ ભાજપ સરકારને એની 3 દિવસે ઉપર કાંક ખખડખડ થયો છે, મંત્રીમંડળ બદલ્યા છે, તો આ કિસાન સંઘની જો વાત સમજી લે અને ખેડૂતોના પ્રશ્ન હલ કરી નાખે તો આપણે કોઈ સરકારથી વાંધો નથી, અને કોઈ માણસથી વાંધો નથી, કોઈ વ્યક્તિથી વાંધો નથી. એની જે નીતિ છે ને એનાથી આપણને વાંધો છે. અને આ નીતિ સુધરી જાય અને ખેડૂતનો ભલો થાય એમાં આપણને કોઈ વાંધો નથી. એમાં આપણા જે રાજુભાઈએ કીધું કે અભયારણ્ય જમીનો મુંદ્રા આપી દીધી ને અહીંયા આપવાની છે એની સાહેબ સરહદ ઉપર અપાઈ ગઈ, એના ટાવર લાગી ગયા છે, જાહેરાત બાકી છે. આમને આમ જો આપણે નહીં જાગીએ તો અદાણી અંબાણી તમારે કોઈને આ બાજુ જોવા જવો હોય તો તમારી ગાડી હલકારો, ગાડીઓ નહીં પહોંચે એટલી બહુ એની પલટીઓમાં કમ્પ્લીટ લાગત પડી છે. 1 રૂપિયાના ટોકનને ભાવે એને જમીન આપી દીધી છે. અને આપણા જો ખેડૂતને ખપતી હોય એની બાજુમાં હોય, અરજી કરજો. જો તમને 1 ગુઠો મળે તો મને કહેજો. તો આ વસ્તુ કેવી છે કે આપણે નીતિ સુધારવાની છે. જો આપણામાં જે અભયારણ્યમાં જમીન છે એની અંદર લગભગ આપણે અહીંયા ગામે પણ પૂરી મહેનત કરી છે, આપણા ગામે પૂરી મહેનત કરી છે, અને અમે પણ એને સહભાગી છીએ. અમે અમારે થયેલી કરી છે, અને અમે મહેનત કરી, એમાં કાંઈ નવી નથી કરી. અમે અમારા કર્મ કર્યા છે અને અમારો ફરજ બને છે. અને આ જો આપણે આજને આવી રીતના જો ભેરા થઈને રહેશું ને તો એ જમીન ક્યાંય જવાની નથી અને જાશે પણ નહીં, કોઈ પણ લઈ નહીં જાય. પણ આપણે જો એકલા રહેશું ને તો આનો સમય કેવો આવશે એ તો આવનારી પેઢી બતાવશે. અને આપણે એક થઈને રહેશું, આપણે ટેક લઈને જાશું કે આપણું કીધો કરે એ સરકાર, આપણું કીધો ન કરે એને જે કરવો એ છૂટ. વધારે મારે ન કહેવો જોઈએ. અહીંયા લગભગ મારી હરોળમાંથી મારી મોટી કેન્દ્રમાં ઘણા માણસો બેઠા છે. અમારો લગાજ 20 વર્ષથી પરિચય છે, એટલે આ સબ છે આપણું પરિવાર અમે કહીએ છીએ. એટલે આપણા પરિવારમાં ઘણા માણસો છે. આની અંદર જાતિ ભાતિ આવતી નથી. જે છે એ આપણે એક જ કિસાન સંઘ, એટલે આપણા હર કિસાન અમારો નેતો. તો આની અંદરથી જે ઘણા આવ્યા છે એને આપણે સાંભળવાના બાકી છે.
અને દેવનાથ બાપુ આટલી જો મહેનત કરતા હોય ને અહીં આયા છે આપણી ચોકડીના આંગણે, એના માટે એક તાળી તો બતાવો કે આજે હાકલ કરીને હાજર થાય. મારી વાણીનું મારું વિરાટ માતા કી જિલ્લાના પૂર્વ અધ્યક્ષ છે અને પ્રદેશમાં પણ ઉપાધ્યક્ષ સુધીની જવાબદારી સંભાળી છે. ત્યારબાદ રામજીભાઈ, રતુભા સૌ આગેવાનો. खेती जो नहीं है तो किसान भी नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपके पास वो बात कर ત્રીજના દાડે અમે શરૂઆત કરતા, ધરતીને વંદન કરી વાવણી રે કરતા. એ કોદાળી પાવડાનું પૂજન કરતા, ખેતરમાં જઈ અમે વાવણી રે કરતા. ધરતીના અમે છોડું, ખેતીના હું છોડું, ધરતીના અમે છોડું, ખેતીના હું છોડું. મારી ભૂમિ અલબેલી, અલબેલી. અમે ધરતીના બાળ, મારી ધરતી છે માત. 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 હે ખેડૂત છે ભાઈ ધરતીનો માળ, ધરતીનો માળ. એ પરસેવો પાડી મહેનત કરતા, ધરતીના ખોળામાં મેરે રમતા. એ બળદગાડાને હળ ચલાવતા, બળદને ભેરું બંધા મેરે ગણતા. ધરતીમાં કણ હું વાવું, મણ પેદા કરી લાવું. ધરતીમાં કણ હું વાવું, મણ પેદા કરી લાવું. મારી ભૂમિ અલબેલી, અલબેલી. અમે ધરતીના બાળ, મારી ધરતી છે માત. 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 હે ખેડૂત છે ભાઈ ધરતીનો માળ, ધરતીનો માળ. એ પૂરો પરિવાર અમે ખેતરે રે જાતા, ખેતરે હાલો નારા બારા જે ચાલુ કરો. ભારત માતા કી જય, ભારત માતા કી જય, ભગવાન બલરામ કી જય, ગાય માતા કી જય, ધરતી માતા કી જય, એકલ માતા કી જય. किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी. किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी. कौन बनाएगा हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान. कौन बनाएगा हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान. किसानों का काज करेगा, वही देश में राज करेगा. किसानों का काज करेगा. हर हर